Bir krallar vardır. Bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar. السلام علیکم دوستو، الزرار 313 یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہم لائیں گے آپ کے لیے سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہماری داستان کی طرف۔ مورخین کا کہنا ہے کہ طلحہ انتہا کا دلیر اور نڈر تھا، اور اس لیے ان مواقع پر بھی اسے زیادہ کامیابی ہوتی تھی جب اس کے پاس تھوڑے سے جہاز بھی ہوتے اور وہ تنہا چند جہازوں کی کمانداری کرتے ہوئے دشمن کو شکست دینے کا ہنر جانتا تھا۔ بہرحال مالٹا کا چکر کاٹتے ہوئے خیر الدین باربروسا جب آگے بڑھا تو اسے خبر ہوئی کہ اسپانیہ کے شہنشاہ چارلس نے اپنے امیر بحر اندریا دوریا کو خیر الدین کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ خیر الدین کو اس کے لیے گرفتار کرے۔ یہ خبر ملتے ہی آندھی اور طوفان کی طرح خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور سمندر کے اندر اس سمت بڑا جس سمت سے اندریا دوریا کے اثرات تھے۔ ادھر جب ہسپانوی امیر البحر اندریا دوریا کو خبر ہوئی کہ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتان اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک گمنام جزیرے میں چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ کر گیا۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ گیلیپول کے قریب اس نے اپنے وسیطہ جہازوں پر رنگ کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس کا بحری بیڑا قسطنطنیہ کے سمندر میں داخل ہوا تو عجیب سا سما تھا۔ کالے جہازوں پر جھنڈے لہرا رہے تھے، جہازوں سے توپیں سلامی دے رہی تھیں اور قسطنطنیہ کی طرف آتے ہوئے انہیں جو جنیوا اور دوسری دشمن قوتوں کی کشتیاں اور جہاز چھینے تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، سامان سے بھرے اور لدے ہوئے تھے۔ خیر الدین جب دیوان عام میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی شان آن بان عجیب تھی۔ اس کے ساتھ اس وقت اس کے 18 انتہائی تجربہ کار کپتان تھے اور ساتھ ہی مال غنیمت سے بھرے ہوئے وہ جہاز اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں پیش کیے جو سمندر کے اندر اس نے دشمن قوتوں سے حاصل کیے تھے۔ سلطان سلیمان اور خیر الدین کی ملاقات بھی عجیب و غریب تھی۔ زمین کے سب سے بڑے تاجدار سلطان سلیمان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کی داستانیں سمندر مشہور تھی۔ سلطان سلیمان نے دیکھا اس کا جسم بھاری تھا، اس کے انداز میں بے چینی تھی، اس کے چہرے کی رنگت تانبے کی سی ہو گئی تھی، اس کی ترچھی ہوئی داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال بھی جھلکنے لگے تھے۔ سلطان سلیمان نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پہلوانوں کی طرح تنومند تھا، اس کی ناک چونچ کی طرح نوکیلی تھی۔ سلطان سلیمان کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ دل کا بڑا نرم ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو بڑا سنگ دل ملاح بن جاتا ہے، پیدائشی ملاح ہے، اور یہ کہ اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خلاف طوفان اور جھکڑ کس سمت سے اٹھنے والے ہیں۔ سلطان سلیمان نے اسے امیر البحر بنایا اور پاشا کا خطاب دیا۔ اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ سمندر کے اندر یورپ کی ہر بحری طاقت کو شکست دے کر اپنے ساتھ مصروف رکھے تاکہ سلطان سلیمان ایشیا اور یورپ کے اندر خشکی کی مہموں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے کی پوری آزادی اور فراغت ہو۔ ملاقات کے دوران سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو مرصع تلواریں عنایت کی، اپنا اسلحہ سازی کا کارخانہ ان کے سپرد کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں ایک بہترین بحری بیڑا تیار کریں۔ یہ حکم ملتے ہی باربروسا کی مستعدی اور قوت عملی کی بدولت قسطنطنیہ میں ایک نیا بحری بیڑا تیار ہونے لگا۔ اس کام میں اس کے سارے ساتھی مستعدی کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ پرانے جہازوں کی مرمت ہونے لگی، نئے نئے جہاز اور کشتیاں بننے لگیں اور ان کے عرشوں پر نئے نئے کماندار مقرر ہونے لگے۔ ترک لشکریوں کو ملاحوں کی رسیوں اور بادبانوں کے استعمال کے گر سکھائے جانے لگے۔ بہت بڑے پیمانے پر حرب و ضرب کا سامان تیار ہونے لگا۔ جہازوں اور کشتیوں کے بنانے کے لیے سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے لیے لکڑی، کپڑے، تارکول، پیتل کی توپوں اور تانبے اور دوسری اشیاء کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ خیر الدین باربروسا کو سلطان نے ہر طرح کی آسائش مہیا کی تھی۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتانوں اور ساتھیوں کی نگرانی میں قسطنطنیہ کے اندر لگ بھگ 84 جہاز بننا شروع ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ میں قیام کے دوران خیر الدین باربروسا کے آوارہ گرد ملاحوں نے خبر دی کہ چند ہفتوں تک نئی دنیا کی طرف سے کچھ جہاز آئیں گے جن کے اندر ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے لیے سونا لدا ہوا ہے۔ یہ خبر یقیناً باربروسا کے لیے خوشگن تھی، لہٰذا اس نے اپنے کچھ جہازوں کو علیحدہ کیا۔ ان جہازوں کی کمانداری اس نے کاقاد اور حسن کرسو کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ نئی دنیا سے ہسپانیہ سونا لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہوں اور ان سے ہر چیز چھین کر اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس طرح چند جہازوں اور کشتیوں کو لے کر اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ حسن کرسو اور کاقاد قسطنطنیہ سے مغربی سمندروں کا رخ کر گئے۔ ایک روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے معاذ بسیط کے ساتھ حسن کرسو کے دادا جابر بن مویس کو کھانا کھلا کر واپس آ رہی تھی۔ اپنی بستی کی طرف جانے کے لیے جب وہ کوہستانی سلسلے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا بوڑھا چرواہا منظر بن زبیر گھر جانے کے لیے اپنے ریوڑ کے جانوروں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ اس کے قریب آ کر معاذ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بسیط بھی اپنے گھوڑے کی باگ کو کھینچ چکا تھا۔
इस मौका पर मंजर बिन जुबैर को मुखातिब करते हुए माज कुछ कहना चाहती थी कि उससे पहले मंजर बिन जुबैर ने उसे मुखातिब किया, बेटी आज तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमारी बस्ती में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। माज फिक्रमंद हो गई, अपने घोड़े से उतर गई, इब्ने जुबैर के करीब हुई और फिक्रमंद लहजे में उसने पूछा, चचा आप किस हादसे की बात कर रहे हैं, जरा तफसील से कहें। जवाब में मंजर बिन जुबैर ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, गरनाता की जो सबसे बड़ी राहिबों की एहतसाबी अदालत है उसकी तरफ से 4 मुसल्लह जवान आए थे। उनके पास उस अदालत की तरफ से तुम्हारे बाबा काब बिन आमिर और अदनानी सरदार साद बिन सलामा के नाम एक नामा भी था, जिसमें हुक्म दिया गया था कि उन कबीलों के कुछ लोग हस्पानिया के बादशाह चार्ल्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। चार्ल्स का हुक्म है कि अलबशारात के अलावा जिस कदर इलाके हैं वहाँ के मुसलमानों को हर सूरत में नसरानी बनकर रहना होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कैख्तानी और अदनानी कबाइल के कुछ जवान इस काम के आड़े आ रहे हैं और जिन मुसलमानों को राहिब नसरानी बनाना चाहते हैं उनकी मदद करते हुए वो उन्हें हस्पानिया से निकालने में मदद देते हैं। जिन जवानों को वो लेने आए थे मेरी बेटी, उनमें तुम्हारे भाई मुगीरा बिन काब का भी नाम था। इस मौका पर अगर एक शख्स बीच में ना आता तो जो मुसल्ला जवान आए थे उनके और कबीले वालों के दरमियान तकरार हो जाती, मामला बढ़ता, हो सकता है वो 4 मुसल्ला जवान कबीले वालों के हाथों मारे जाते। अगर ऐसा होता तो बात बढ़ जाती और उनके कत्ल की जिम्मेदारी कैख्तानी और अदनानी कबाइल पर पड़ती। हस्पानिया के अंदर जिस कदर राहिबों की अदालतें हैं वो सारी उन कबाइल के खिलाफ हरकत में आ जाती और चार्ल्स को हर सूरत में मजबूर करती कि अलबशारात के मुसलमानों को तहस नहस किया जाए या उन्हें नसरानी बनाया जाए। मेरी अजीज बेटी, हस्पानिया में इस वक्त अलबशारात का ही सिलसिला बचा हुआ है, जहाँ मुसलमानों पर सख्ती नहीं की जाती और उन्हें जबरदस्ती नसरानी बनाने का अमल तेज नहीं किया गया, वरना बाकी सारे इलाकों में मुसलमान बेचारे जबरदस्ती ईसाई बनाए जा रहे हैं। गो वो बज़ाहिर ईसाई हो जाते हैं लेकिन बातिन में इस्लाम को तर्क नहीं करते और जो बज़ाहिर भी नसरानी नहीं होना चाहते वो किसी न किसी तरीके से भाग कर हस्पानिया से निकल जाते हैं। मंजर बिन जुबैर जब खामोश हुआ तो बड़े शौक से उसकी तरफ देखते हुए माज कहने लगी, आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में बताया कि एक शख्स आड़े ना आता तो यह हादसा हो जाता। आपने आड़े आने वाले शख्स का नाम नहीं बताया, इसलिए कि वो तो अब हमारे दोनों कबीलों का मोहसिन है जिसने कबीले के इतने नौजवानों की जान राहिबों के हाथों से बचाई। लम्हा भर के लिए मंजर बिन जुबैर ने बड़े गौर से माज की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जो शख्स आड़े आया, मुसीबत यह है कि तुम उसे पसंद नहीं करती, उससे नफरत करती हो और वो इस कोहस्तानी सिलसिले की खानकाहों का नौजवान राहिब लिसांको है। लम्हा भर के लिए माज चौंकी, फिर कहने लगी, चचा काफी माह गुजर गए, उस राहिब को मैंने कभी देखा नहीं। एक बार काफी अरसा पहले आप जानते हैं कि वो हमारी हवेली में आया था और इस मौका पर मैंने उसकी इहानत भी की थी। अब अगर उसकी वजह से हमारे कबीलों के कुछ नौजवानों, जिनमें मेरा भाई भी शामिल है, वो गरनाता में राहिबों की अदालतों में जाने से बच गए हैं तो मैं उस लिसांको नाम के राहिब से न सिर्फ ये कि अपने गुज़श्ता रवैये की माफी मांग लूंगी बल्कि उसका शुक्रिया भी अदा करूंगी। माज रुकी, फिर दोबारा कहने लगी, गो अपनी हवेली में मैंने उसकी तौहीन की थी, इसको काफी माह बीत चुके हैं, फिर भी मैं उससे माजरत करूंगी। क्या वो इस वक्त खानकाह में है? इस पर मंजर बिन जुबैर कहने लगा, नहीं बेटी, मेरे ख्याल में वो इस वक्त तुम्हारी हवेली ही में है। माज अपने घोड़े की तरफ बढ़ी और कहने लगी, मैं वहीं जाती हूँ और उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। माज घोड़े की रिकाब में पाँव रखने ही लगी थी कि मंजर बिन जुबैर ने फिर उसे मुखातिब किया, माज मेरी बेटी, तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर भी है। घोड़े पर बैठते बैठते माज रुक गई, गौर से मंजर बिन जुबैर की तरफ देखा, उसके करीब हुई और बड़े शौक से पूछने लगी, कैसी खुशखबरी? बेटी, तुम रोज मुझसे पूछती हो कि कब आलिम इस्लाम का अजीम मुजाहिद हसन किरसू इन इलाकों की तरफ आएगा, तो मैं तुम पर इंकिशाफ करूँ कि हसन किरसू थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँच चुका है। मंजर बिन जुबैर के इस इंकिशाफ पर माज की हालत बिल्कुल ही बदल गई। उसके चेहरे, उसकी आंखों में दूर दूर तक खुशियां और तमानियत रक्स कर गई। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, चचा हसन किरसू यहाँ आया है तो उसका क़याम कहाँ है? यहाँ के हुकूमती नुमाइंदों को उसके आने की खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो यहाँ के राहिब उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि सब जानते हैं हसन किरसू खैरुद्दीन बारबरोसा के अहम आदमियों में से एक है। बेटी, उसके मुतालिक तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। राहिब लिसांको की तरह हसन किरसू भी इस वक्त तुम्हारी हवेली में मौजूद है। मंजर बिन जुबैर ने मुस्कुराते हुए माज से कहा। इससे आगे माज ने कुछ न कहा, बड़ी तेजी से मुड़ी और अपने घोड़े की तरफ भागी, लेकिन एकदम रुक गई, इसलिए कि उसने देखा एक तरफ से राहिब लिसांको उन्हीं की तरफ आ रहा था। बेचारी माज न जानती थी कि राहिब लिसांको ही असल में हसन किरसू है। उसे देखते हुए माज ने लम्हा भर के लिए अपने सर को खुजाया, कुछ सोचा, फिर रुक कर वो लिसांको का इंतजार करने लगी। इस मौका पर वो मुड़कर मंजर बिन जुबैर से लिसांको के मुतालिक कुछ कहना ही चाहती थी कि एकदम चौंक पड़ी, इसलिए कि उसने देखा कि 4 नसरानी मुसल्ला जवान जो गरनाता की इंतजामिया से ताल्लुक रखते थे, जिनके गलों में सलीबें लटक रही थीं, अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए लिसांको के पीछे आए थे। फिर उनमें से एक ने आवाज देकर लिसांको को रुकने के लिए कहा। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें।